सत श्री अकाल जी। मैं जैसमिन स्टडी वर्ल्ड इमीग्रेशन तो मेरे नाल ने स्टडी वर्ल्ड के एमडी मिस्टर मनीष गुप्ता जी। अज के साडे लाइव सैशन का जो टॉपिक है आस्ट्रेलिया स्पाउस वीज़े लैके आ। उस तो पहला मैं अज तुहाडे सारिਆਂ नाल एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाह रही हूँ कि स्टडी वर्ल्ड लिए अज बहुत ही वधिया एक न्यूज़ आ जो तुहाडे नाल असीं सांझी कर रहे हो। न्यूज़ की साडे कल तो लैके अज तक हुण तक 5 वीज़े ग्रांट होए ने आस्ट्रेलिया दे, जिहदे विचों 3 वीज़े जो हैगे आस्ट्रेलिया स्पाउस वीज़ा ने और 2 वीज़े जो है वो सिंगल केस के वीज़े ने। एक बहुत ही वधिया न्यूज़ आ कि आस्ट्रेलिया ने वीज़ा देना स्टार्ट कर दिता। जिद्दां असीं तुहानूं पिछली वीडियोज़ दे विच दस्सिया भी सीगा कि इंबैसी ने वीज़ा देने स्टार्ट कर दिते। तुसीं बेशक साडे ऑफिस में विजिट करो, असीं तुहानूं लगे हुए वीज़े दिखावांगे कल तो लैके अज तक दे जिन्ने भी साडे वीज़े ग्रांट होए आ। सर किवें दी फीलिंग आ रही है कि काफ़ी टाइम तो बाद वीज़ा आया वा, किद्दां दा मतलब की एक्सपीरियंस आ तुसीं जो स्टूडेंट्स नूं शेयर करना चाह रहे हो अज? बहुत खुशी की खबर है जी, जो गवर्नमेंट ने कहा सीगा मंगलवार ਨੂੰ भी ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਕੱਲ 23 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਅੱਜ 24 ਤਰੀਕ ਹੈ। 5 ਵੀਜ਼ੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸਿੰਗਲ ਕੇਸ ਵੀ ਆਏ, ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਵੀ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10ਵੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ 2010 'ਚ ਸੀਗੀ ਤੇ 12ਵੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ 2019 'ਚ ਸੀਗੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, यानी कि 9 साल का गैप ਸੀਗਾ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਰਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਦੂਸਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ जुड़े हुए हैगे ने या साढ़े क्लाइंट्स जिन्हों के लाइक साढ़े कोल फाइलां लगियां जिन्हों के वीज़े आए हैं, बहुत बहुत मुबारक उन्होंने जिन्हों ने साढ़े ते विश्वास किया। तो बाकी सारिया फाइलां ज़्यादातर लॉकडाउन के पीरियड के विच ही लगियां सीगियां, भी मार्च दीयां फाइलां कोई नहीं सीगियां, सारियां मई एंड जे आईयां सी फाइलां। तो जिन्हों के वीज़े आए ने तो तुसीं सोच सकते हो भी वो बच्चों ने साढ़े तो अपलाई मार्च के विच किते कीता या लॉकडाउन के ड्यूरेशन च भी किया बच्चों ने अपलाई, क्योंकि ऑनलाइन एडमिशनां सीगियां, एडमिशनां आ गईयां जिवें ही लॉकडाउन खत्म होया, चलो बैंक वगैरह खुल गए, सारा कुछ हो गया, उदों फीसां भरियां गईयां। असीं बच्चों ने विश्वास किया, उन्होंने कहा जी कोई टेंशन ना, तुहाडा वीज़ा ग्रांट करा के देवांगे। तो बल्कि जिहड़े शुरू च वीज़े आउणगे हुण सारे वीज़ा आस्ट्रेलिया तो आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सक्सैस रेट हाई है, भी ऑलमोस्ट 100% वीज़े आए ने, सब दे आए ने, जिहदे भी आए ने साडे भी आए ने। तो इस करके भी साडी कंपनी वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज है, बहुत थोड़ियां कंपनियां भी आपां गल करिए जिन्हां ने वीज़े आपदे दिखाए ने लगे होए। तो जदों जिस दिन वीज़े लगने शुरू होए तो उसी दिन साडी कंपनी के वीज़े आए, तो असीं उसी दिन तो बच्चों को वीज़े दिखाने शुरू करते, भी वीज़े ग्रांट होने शुरू हो चुके हैं। तो यह एक एक्सपीरियंस की गल है, तो एक वॉल्यूम की गल है भी साडा एक्सपीरियंस ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ लैके कहीए तो बहुत वधिया है। तो वॉल्यूम जो साडा इन्ना कुछ होंदा है भी इस टाइम भी साडियां घट्टो घट्ट 25-28 फाइलां एम्बैसी च पईयां, जिन्हां दे रिजल्ट जिवें आंदे तुहानूं असीं तुहाडे सामने साझे करांगे, नाल दी नाल अपडेट्स दिंदे रहांगे। ठीक सर जेडे वीज़े आए ने अपने स्पाउस केस वाले या सिंगल केस वाले, स्पाउस केस वाले स्टूडेंट्स नूं किहड़े स्टूडेंट्स ने जिन्हां नूं अप्लाई करना चाहिए, मतलब मेन एप्लीकेंट की की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए स्पाउस केस अप्लाई करन दी? देखो मेन एप्लीकेंट की क्वालिफिकेशन +2 होए तां भी कोई दिक्कत नहीं। मैं तुहानूं डिटेल च दस देना सारी इंफॉर्मेशन भी। +2 अगर 2019 च कीती है या 2020 च कीती है +2, स्पाउस केस हैगे ने, बैंड वधिया हैगे ने, मैं कहूँगा भी 6 ईच होण या 6.5 बैंड ओवरऑल होण, 6 तो घट ना होण, ते
ਪਰਸੈਂਟੇਜ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨਵੀਂ ਵੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਲੱਸ 2 ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਫਾਈਲ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 20 ਤੋਂ 25% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਵਾ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿਵੇਂ GNM ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪਾਊਸ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਪਾਊਸ ਨਵੀਂ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਗੈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2018-19 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ 20 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੋਣ, 5.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵੀ 5-5 6-6 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਜਿਹਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ, 2 'ਚ 5.5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ +2 ਹੈ ਤਾਂ 6 ਈਚ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ 6 ਬੈਂਡ ਹੋਣ, 5.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ LD ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 6 ਈਚ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਗੈਪ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 6 ਬੈਂਡ ਹੋਣ, 5.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ GT 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨੋਨ GT ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਬਥੇਰੀ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ 3-4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਾਈਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10-12 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 2-3 ਵੀਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗੀ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਤਾ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ 1-2 ਫਾਈਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਮੈਰਿਜ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈ, ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਊਟ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਊ ਮੈਰਿਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਓਵਰਆਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਜ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਾਮ ਚੜਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਚੜਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਬਾਈਨਡ ਪ੍ਰੂਫਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ
ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਗਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੀ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਰਿਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਿਓ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫੰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੰਗਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28-29 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੀ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਕੇਸ ਦੇ। ਅਤੇ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 32 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 38 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 32-33 ਲੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ 38-39 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਲੈਵਲ 2 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਫੰਡਸ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੰਡਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ GIC ਜਾਂਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਫੰਡਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਲॉज ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਵੀ ਮਦਰ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ 6 ਜਾਂ 7 ਜਾਂ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਫੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ 8-10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਤੇ ID ਪ੍ਰੂਫ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਗੈਪ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ, ਬਟ ਗੈਪ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਡੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵੀ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਹੈ ਕੰਮ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋਬ ਐਂਡ ਕਰਤੀ, ਵੀ ਇਹ ਫੇਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਸੈਲਰੀ ਸਲਿਪਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿਪਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ਟੋਟਲੀ 100% ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 300 ਜਾਂ 350 ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਫਲਾਨੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ
ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੋਂ ਜਦ ਖਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ A to Z ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੀਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 18 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 19 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 19 ਜਾਂ 20 ਪਾਸ ਆਊਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਸਟ ਈਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ +2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਰਟਸ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਾਂ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਾਮਰਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਲੀ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਲਾਈਕ ਵੀ ਗੈਪ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਰੀਸੈਂਟ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 2018 ਦੀ 18 ਪਾਸ ਆਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ 2020 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 7 ਵੀਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ 2018 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸੀ। 6 ਬੈਂਡ ਸੀ, 5.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50% ਸੀਗੀ 2018 'ਚ ਜਿਹੜੀ +2 ਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ 2010 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ 10th ਸੀਗੀ, ਅਤੇ 2019  'ਚ ਉਹਦੀ +2 ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ IELTS ਦਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਡਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਾਈਲ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਓ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਇਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2023 ਅਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਉਣੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਫਿਊ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਏ ਵੀਜ਼ਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਭਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 1% ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਏ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ SOP ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ SOP ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ SOP? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਨਲੌਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਲੌਜ਼ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਉਂ ਕੰਪਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ SOP ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਵੀ SOP ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਵੀ ਇਹ SOP ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ
SOP ਨੂੰ ਸਿਰਫ SOP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ SOP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਟੇਲਸ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ SOP ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੀ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ 20 ਆਵਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਆਵਰਸ ਪਰ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ 40 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਐਵਰੇਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ 20 ਘੰਟੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ 40 ਘੰਟੇ ਕਰੇ, 80 ਘੰਟੇ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਅਗਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਵਰਕ ਰਾਈਟ ਸੇਮ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲਾਊਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਅਗਰ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ 20 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ +2 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਚਲਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੈਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਡ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਸੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਵੀ UK ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਰਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਬੈਚਲਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਚਲਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, UK ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਧੀਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਲੱਖ 12 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ 4-4.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਰ 3 ਸਮੈਸਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ 15-16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 12 ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 12 ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਕਮਾ ਕੇ ਭਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਇਬਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ
ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਮੈਲਬਨ 'ਚ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਨ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਰਸ 'ਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ IT ਲੈ ਲਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਐਲੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੇਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਰੀਸੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 18 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਐਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫੰਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ SOP 'ਚ ਕਮੀ ਛੱਡਤੀ, ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਲੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਮੇਜਰਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੈਨਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ GT ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਈਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 13 ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਉਵੇਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ 50-60% ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 90-100 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਿਹ 'ਚ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਐਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਮੇਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ +2 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਚਲਰ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਜੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਲਮੋਸਟ, ਤੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, 100% ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਰਸ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ। ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਚੇਂਜ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਲੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਪਾਸ ਹੋਵੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ ਦਾ 1 ਸਮੈਸਟਰ ਜੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਅਗਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਦਿਓਗੇ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ
ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈਟਰ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਲੈਟਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 99% ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲੈਟਰ, ਵੀ 1% ਕੋਈ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ 99% ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮਾ ਉਹਦਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਲੋਜਮੈਂਟ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵੀ ਅਗਰ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਬੈਚਲਰ ਜਾਂ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਚਲਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਦਾ 1 ਸਮੈਸਟਰ ਲਗਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਫੀਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ 1 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 5.5 ਅਗਰ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਦਾ 1 ਸਮੈਸਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮਾਸਟਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਜਾਓ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਜਾਓ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਬੈਚਲਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਾਸਟਰਸ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ PhD ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ। PhD ਇਹਨੇ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੋਰਸ ਵਰਕ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਚਲਰ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਜਾਓਗੇ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਓ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਮਾਸਟਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰਸ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਾਸਟਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।